السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرانجر سلیم سمی. آج آپ کے ساتھ میں اکیلا نہیں ہوں، ڈیفینیٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پاکستان کے نامور نیمرولوجسٹ میاں عامر صاحب، جن کی پہلی ویب سائٹ ہے، جنہوں نے پاکستان میں اسٹرالوجی میں بہت زیادہ کام کیا. پاکستان کی پہلی اردو میں ایسٹرالوجی کا کنسیپٹ جو ہے وہ میاں صاحب کا ہے، اور ویکلی ہاروسکوپ ویڈیو پہ لینا یہ بھی میاں صاحب کے کریڈٹ میں جاتا ہے. آج میاں صاحب سے ہم بات کرتے ہیں کہ 14 فروری کو انڈیا کشمیر میں جو واقعہ ہوا ہے، آخر نیمرولوجی کیا کہتی ہے اس کے بارے میں. کیا یہ ایسا کوئی واقعہ تھا یا کچھ ہونا تھا، یا انڈیا کا اپنا ہی کوئی پلان ہے؟ کیا کہتی ہے نیمرولوجی اس کے بارے میں؟ میاں صاحب سے آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. میاں صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میاں صاحب، کیا آپ نے اتنا بڑا تعارف کروا دیا، میرے کہنے کو کیا رہ گیا. باقی 14 کا 5 نمبر مرکری کا نمبر بن رہا تھا، اریٹیٹو ڈے تھا. جب میں نے اپڈیٹ کیا تھا 13 کو، تو میں کہہ رہا تھا کہ جی صبح کے لیے سارے کلیگس کو میں نے کہا یار بی کیئرفل کر لیں جی، ویلنٹائن ہے. میں نے کہا اوکے، صبح پتہ چلے گا ویلنٹائن کیسا ہے. اور آل اوور دا ورلڈ جو اس دن جو ایونٹس ہوئے ہیں، آپ صرف ویلنٹائن کو ذرا نکال کے دیکھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دن ہوا کیا. کس کس بندے نے چیٹ کیا. چونکہ چیٹنگ کا بیسیکلی طارت کے زیر اثر آئے گا، تو ڈیفینیٹ وہاں چیٹنگ آئے گی. یاری کا مقابلہ ہوگا، جو شاطر ہوگا ذہنی طور پہ، جو تیز ہوگا، تو وہ جو ہے بازی مار لے گا. باقی جو ضد پہ، ہٹ پہ، انا پہ، اکڑ پہ رہیں گے تو وہ مار کھا جائیں گے. تو اسی طرح سے کچھ یہاں بھی ہوا کہ انڈیا میں جو کشمیر میں وہ جو ہوا، مزے کی بات ہے، مودی صاحب جو ہیں نریندر 5 نمبر چلا. جب مودی صاحب سے ڈیٹ آف برتھ بھی 5 ہے، مودی صاحب کی ڈیٹ آف برتھ کا 5 ہے، نام کا نہیں. اچھا ہاں، لیکن چونکہ مریخ ہے، اور مریخ کا جو کہ 50 بنتا ہے 9 سے 5، اور ان کا تال میل آپس میں بہت زیادہ ہے. یہ نہ یہ اکٹھے رہ سکتے ہیں، نہ یہ ایک دوسرے سے دور رہ سکتے ہیں. اب پلوامہ 5 ہے، کشمیر کا نمبر 5 ہے، مودی صاحب کا جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 5 ہے، وہ بھی 5. میں بھی بات کر رہا ہوں. 14 کا نمبر بھی 5 آ گیا. گودرا سے جب قتل عام شروع ہوا، ٹھیک ہے، بابری مسجد کے بعد وہ 27 تھا، 9 تھا، تو مریخ کی بنیاد بنا لی انہوں نے 14 سے. ٹھیک ہے، اب اندازہ کریں کتنے 5 اکٹھے. اور مزے کی بات ہے، ٹارگٹ جس کو کیا جا رہا ہے اور مقابلے میں جس بندے کو سامنے رکھا جا رہا ہے، تو اس کو دیکھا جائے کہ اس کا کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کہتے ہیں جی وہ ہے پاکستان کا اسلامی جمہوریہ پاکستان 9 نمبر ہے. تو اس لیے 5 نمبر نے پاکستان کے بغیر مودی صاحب کی نہ سیاست چلتی ہے، نہ اس کے بغیر یہ سروائیو کر سکتے. انڈیا کے نیچے نہیں، نوٹ ایٹ آل. میں نمبر کی بات کر رہا ہوں، میں ان کو پرسنلی کریٹیسائز بھی نہیں کر رہا. میں تو صرف 5 کی بات کر رہا ہوں نا. ڈیٹ آف برتھ 5 ہے مودی صاحب کی، تو پاکستان کے بغیر وہ کیسے چلیں گے؟ مریخ کو کیسے چھوڑیں گے؟ اور مریخ کے ساتھ رہیں گے کیسے؟ یہ بھی مشکل کام ہے. دونوں ہی یہ بہت بڑا امتحان ہے پاکستانیوں کا، کہ مودی صاحب کے ساتھ یہ کیسے سیٹل کریں گے، اور مودی صاحب کا کہ یہ پاکستانیوں کے ساتھ کیسے چلیں گے. اور اس کی بنیاد بنا لی پلوامہ، کشمیر 5 نمبر 14. تو ابھی ٹائم بھی سنا، ہاں، ٹائم 3:11 کا ٹائم ہے میری اطلاع کے مطابق. 3 سے 10 منٹ سے 12 منٹ کی کنفرمیشن ہے، لیکن 3:11 پہ گاڑی ہٹ ہوئی ہے. تو اس کے بعد جو دوسرا بلاسٹ ہوا ہے وہ 3:15 پہ ہوا ہے، جو میجر بلاسٹ ہوا ہے. 3 سے 4 منٹ لیے اس نے. تو اب دیکھ لیجیے گا کہ اس کا اینڈ کہاں ہوگا. یہ تو ہے، اب جو بھی پلان کیا گیا میں نے اس کا تو آپ کو نمبر کا تجزیہ کر دیا. اچھا، یہ ساری میں بنیاد جو ہے وہ ہے پلاننگ کی. نیمرولوجی اور کیا کہتی ہے کہ یہ سارا کچھ جو 14 فروری کو ہوا، اور بتا رہے ہیں کہ کس طرح نمبر 5 مرکری کا نمبر اور مارس مودی کا نمبر مودی صاحب کی زندگی میں بڑا انوالو ہے. تو اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ جو اب ہم تو ایسا ہے کہ آج تک 5 نمبر کے جو متعلقہ لوگ ہیں، تو چونکہ ان کے پروفیشن بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے کے بہترین وکیل ہوتے ہیں یہ. تو اگر میرا خیال ہے کہ مودی صاحب سیاست نہیں کر رہے ہوتے، سیاست تو خیر وکالت کی بھی انتہا ہے آج کل کے جو انڈو پاک کی سیاست ہے، جوڑ توڑ کی سیاست ہے، اگر یہ نہیں ہوتے تو بہترین وکیل. آج بھی ان کی آپ بات سنیں، وہ ایسی دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، ایسی منطق لاتے ہیں کہ بندہ وقتی طور پر تو ہپنوٹائز ہو جاتا ہے. اور یہی چیز جو ہے ان کو دوسرے سیاستدانوں سے ممتاز کرتی ہے، کیونکہ ان کی بنیاد میں عطارت ہے. اور عطارت جو ہے یا 5 نمبر، بار بار میں دونوں کو مکس اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ تسلی ہو جائے سب کی. اور عطارت سے متعلقہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ کبھی بھی فوری ریئیکٹ نہیں کرتے. ان کی لمبی پلاننگ ہوتی ہے، اور یہ آئی ہوپ کہ یہ پچھلے کافی عرصے سے چل رہی ہوگی. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو
इस वक्त की न्यूमरोलॉजी कह रही है, वो ये कह रही है कि ये प्लानिंग का हिस्सा, बिल्कुल प्लानिंग का हिस्सा है, ताकि पूरी दुनिया, मकसद जो है वो इलेक्शन मैं अब देख रहा हूँ कि सिंपली पूरी दुनिया जो है, और हमारे तो यहाँ पाकिस्तान में जो वैलेंटाइन का इतना जरा क्रेज नहीं है, लेकिन इंडिया में तो था तो, लेकिन नहीं बहुत कम है, बहुत कम हुआ। पूरी दुनिया में तो बहुत ज्यादा जोरों शोर से मनाया जाता है, और इंडिया में भी बहुत ज्यादा इसकी अब एवरेज यहाँ पे मैं बढ़ रही है। पिछले साल आपके सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, तो जिसकी वजह से कम नहीं मैं उस बात पे नहीं जा रहा, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ कि लोग बड़े प्लेजेंट मूड में थे वैलेंटाइन में। अच्छा, उसी टाइम ईरान में भी सुना वाकया हुआ है। जी ऐसा ही आपकी बात को मैं मना करता हूं, ये वो चीजें हैं। अब मैं अगर चलूंगा तो फिर इंटरनेशनल सियासत का एक पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं चला। इसीलिए मोदी साहब की चीन से क्यों नहीं बन रही, 9 नंबर है, मोदी साहब 5 नंबर को बेस कर रहे हैं, तो मुश्किल हो जाती। पाकिस्तान के साथ नहीं बन रही, टकराव है, ये रहेगा। और ये मैं बता दूं कि ये पहला इलेक्शन है जो कि मुश्ती के साल में आ रहा है, यानी 3 नंबर के साल में आ रहा है, और 3 नंबर का पहला इलेक्शन है इंडियन हिस्ट्री में। और इसका जो रिजल्ट ऑलरेडी स्प्लिट मेथड चल रहा है, लेकिन इसमें कत्लो गारत, और मैं डर रहा हूँ क्योंकि जो मुझे फील हो रहा है, जो बाकी नंबर की गेम चल रही है मंथ वाइज अगर मैं देखूँ, तो अभी तो इन्होंने डिसाइड नहीं किया है, अनाउंस नहीं किया कि किस महीने में हो रहे हैं। अप्रैल में ज्यादा, लेकिन मे बी मुझे लग रहा है कि अगर ये थोड़ा सा आगे ले गए तो इनकी बेहतरी होगी, अगर ये आगे ले जाए इसको, अगर जून जुलाई तक ले जाए। अच्छा, इलेक्शन की बात की, मैं अब न्यूमरोलॉजी से एक और चीज समझूंगा जी कि हमारा तो जितने भी पाकिस्तानी जो एस्ट्रोलॉजर हैं या न्यूमरोलॉजी पॉलिस्ट, हम समझते हैं कि इंडिया में बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी होती है, बहुत अच्छे लेवल की होती है। अगर अब ये बहुत सारी चीजें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्री प्लान होती है, फीड किया जाता है, स्क्रिप्ट किया जाता है कि ये है, अब उसके लिए आप स्टार को जैसे मर्जी बना ले। अब मैं आपको बताता हूँ ना कि ये इलेक्शन अगर अप्रैल या मार्च में होते हैं, या इवन के मई में भी होते हैं, तो मार्च में तो मुमकिन ही नहीं है जी, मुमकिन ही नहीं है। अप्रैल में कह लें, क्योंकि जब ये अनाउंस करेंगे तो 60 to 90 डेज का लीगल टाइम, उनका टाइम फ्रेमवर्क आएगा, वो 60 to 90 डेज का आएगा। तो ये जब भी अनाउंस करेंगे तो ये देखिएगा इतना टाइम उसमें मिलेगा। तो ये आई होप कि ये चलेगा सिलसिला इनका जो है। मई तक अगर ना ही करें इलेक्शन तो अच्छा है, इंडियन आवाम का भी भला हो जाएगा, और खास तौर पे इस पूरे खित्ते का बहुत भला होगा। और अगर मई तक इन्होंने कर दिया तो बहुत मुश्किल है कि अगर ये क्या सुनने में जो ज्यादा आ रहे हैं वो अप्रैल मई के ही आ रहे हैं। अप्रैल में मार्च जो है वो जमनाई में होगा, और सेप्टेम्बर बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं 2 चीजें आपको बता दूं कि ये 5 नंबर की तकरार इतनी ज्यादा आ गई इस साल। अरे जिस घर में आ रहा है जमनाई में, उसका नंबर भी 5 ही बनता है। 5 ही है, बिल्कुल ठीक है। और सेक्रेटरीज में सेप्टेम्बर बैठा हुआ है, और इसका नंबर 3 बनता है सेक्रेटरीज का। इस वक्त जो मेन इसका सारे का सारा बेस है वो है कश्मीर। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं कि अब न्यूमरोलॉजी से आप बता रहे हैं, ये जो स्टार मार्च और सैटर्न का कंजक्शन तो बहुत बुरा माना जाता है। ये कहते हैं कि वाकयात को, हादसा को बढ़ा देता है, फरेब और धोखा, कत्लो गारत इसमें बढ़ती है, धोखा होता है, फरेब होता है, और आप अब नॉर्मल हालात हो जाते हैं। इस टाइम पे इलेक्शन कराने की वजह क्या है, न्यूमरोलॉजी क्या कहती है? मुझे नहीं लगता। देखिएगा, आपने जो देखा उनका शेड्यूल देखा कि जी ये बनता है कि ये यहाँ तक आके ये इलेक्शन आई होप कि ये डिले हो जाएंगे, ये जून जुलाई तक जाते नजर आते हैं। और इसके जो जून जुलाई तक इलेक्शन होते रहेंगे, ये जाते नजर आते हैं मुझे। ये स्टार्ट तो उसका वही हुआ ना, फिर अप्रैल या मई। देखिए, स्टार्ट होना और बात है, फाइनल आप इलेक्शन डे को लेंगे ना। बंदा ये बीमार हो गया, आधे इलेक्शन तो जो है मई तक, जून तक तो मार्च उतर ही है। ओके, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा सिलसिला, क्योंकि मैं तो अपने नंबर डिले देख रहे हैं। मैंने कहा था कि मैं डिले देख रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त जो हाइप क्रिएट कर रही है, क्योंकि इससे जो मकासद थे वो हासिल नहीं हुए। अभी जो दूसरा कुलभूषण का मामला चल रहा है, वो भी मोदी साहब की जो कि पूरी उसके पुश है, इन्होंने पूरा जोर ये भी आपने वो भी उसमें का नहीं फैसला अगर खिलाफ आ जाए, बिल्कुल आता है, तो इनकी चूंकि रेपो खराब होगी, और फिर इंडियन अवाम की मजीद शामत आएगी। ये मैं वार्निंग दे रहा हूँ, बल्कि इंटीमेट कर रहा हूँ सारे इंडियन पब्लिक को कि ये कुछ भी ये करवा सकते हैं। ये मत समझिएगा कि ये पाकिस्तान के पीछे हैं। पाकिस्तान में अगर कुछ नहीं होगा, अगर पाकिस्तान का नुकसान होगा 10%, तो 90% आपको लॉस इस साल में, अगर जो भी ये करेंगे उसमें इनको लॉस होगा, मार खाएंगे। ये साल बुरा है मेरे हिसाब से। और अगर को बच के रहना चाहिए। अगर देखिएगा, अतारत क्या करता है, अतारत कहता है कानून पे अमल करो,
कानून शिकनी से सजा मिलेगी आपको, जब भी करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब अगर ये, और जुपिटर आपका क्या करता है, 3 नंबर क्या करता है, इज्जत का है, रिज़्क का है, ठीक है जी, फेम का है, अल्लाह की तरफ से जो आपको गॉड ब्लेसिंग चीजें हैं सारी। अब जब आप उसके एंटी चलेंगे, आपको वो रास्ता छोड़ देंगे जो कि अमन का, सुकून का, शांति का रास्ता है, जिसमें बेहतरी है आपके लिए, फायदामंद चीजें, जब आप उसके नेगेटिव होंगे तो फिर डेफिनेट जो करेगा। अच्छा, मैं फिर वही 14 फरवरी पे बात जी जी जो ये जी जी कश्मीर में वाकया हुआ है, उसके ऊपर हमारे पाकिस्तान का रिएक्शन, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का रिएक्शन, क्या टाइमिंग थी और क्या कहती है नंबरोलॉजी उनके बारे में? देखिए, बहुत जबरदस्त। अगर मैं नंबर पे चले जाऊं तो खान साहब जो है सन को जो है वो रिलेटेड है, लेकिन अगर उनके नाम को देखा जाए, इमरान एंड से नून तक, मरीक से मरीक तक, और अगर उनको एक नंबर जो उनकी डेट ऑफ बर्थ की जो पावर है, शम्स का साथ में साथ मिलता है, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो तो आखिरी गेंद तक लड़ने वाला बंदा है। उसने जो रिएक्ट किया है वो इतना मुहज्जब है, इतना सुकून से किया है और बड़े आराम से किया। मैं शायद थोड़ा जज्बाती हो रहा हूँ, एक्साइटेड। खान साहब ने महल परसों की है, खान साहब ने तो इतनी सिंपल बात की, बड़े आराम से। जो खान साहब ने जो जिस डेट को की है जी जी महल, वो आज महल 17 को आया है, महल वो 17 को की है, तो वो नंबरोलॉजी क्या कहती है, उसका इम्पैक्ट कैसा पूरी दुनिया में क्या होगा? मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त गया है। उसकी वजह यह है कि जो भी, अगर मैं उसको अब टाइम तो मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं है कि एग्जैक्ट टाइम कितने बजे रिकॉर्डिंग वाला, तो जो हुई जब उन्होंने उसको अनाउंस किया, हाँ जी, जब मीडिया में लेके आए, तो ओवरऑल देखिएगा, हम बेस इसकी वही चीज़ है, वही वाकया है। तो मैंने कहा जब उसके मुताबिक, आपका कहने का मतलब है कि नंबर 9 और नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी दोनों पर टकराव अच्छा, एक और बात आपने बड़ी मजे की कि इंडिया में पहली दफा इलेक्शन जो हो रहा है वो नंबर 3 के ऊपर, 3 नंबर के साल में पहला इलेक्शन आ रहा है। पहले कोई इलेक्शन मेरी पूरी अभी में, और जो साथ में होनी इलेक्शन ही ना हो जाए, बनता है टकराव होगा। तो उसमें 2 चीजें मैंने कहा कि अगर इसको इंडिविजुअल लिया जाए, 9 नंबर को और 3 नंबर को, जब टकराव में आता है तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं, वो तो एक अलग बात है। मैं इस वक्त जो टकराव की सूरत हाल, टकराव की बात करते हैं, तो इसमें बदनामी होती है, नुकसान होता है, शर्मिंदगी होती है, जो मर्जी कर लें दुनिया में। ये नहीं है कि एक, लेकिन मरीज जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, अच्छा वॉरियर होता है, वो ज़्यादा, जो 3 नंबर वाले जब आएंगे तो वो इंतकामी रवैया तो रख सकते हैं, दिल में तो रख सकते हैं, लेकिन उनको उतने वसाइल असबाब नहीं मिलते जितने मरीज वालों के पास होते हैं। ये तो भाई पॉइंट प्रूफ इन्होंने करना ही करना। अच्छा, तो ये जो जब करते हैं आपकी बातों से तो फिर ये डोमिनेट कर जाती है। एक और सवाल हो जाए, नंबर 3 पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और माजी पाकिस्तान के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 9 नंबर है, साल जो है जुपिटर का है। वही चीज देखिए हर तरफ से घूम के आ रही है, हर तरफ। अगर इंडियन देखा जाए तो उधर मरकरी के साथ उनका क्या चलता है, 5 नंबर के साथ क्या तालमेल बन रहा है, साल क्या दे रहा है उनको। तो इसी तरह से हालांकि मरकरी की और जो जुपिटर की 3 नंबर की और 5 नंबर की अच्छी चल जाती है। इस दफा तो बहुत मार जो पड़ती है वो 9 नंबर की। पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल वक्त है, और बल्कि मैं कह रहा हूँ कि ये जो बाहर तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कहते हैं मीठा मीठा हप हप, लेकिन ये बदतरीन वक्त चल रहा है। ये जाके सितंबर में सेटल होगा, और ये 3 साल से मैं बात कर रहा था कि 2019 जो है उसमें आके 2018 में जूस निकलेगा। जैसे गन्ना डाला होता है आपने बेलने के अंदर, और अब आम का निकला, 17 से शुरू हुआ, 18 तबाही हो गई। लेकिन अब जो है ये वक्त जो चल रहा है, ग्रेजुअली ये जो है ना सोल्यूशन की तरफ जा रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है, और सितंबर में इसके रिजल्ट आपके सामने आएंगे। उस वक्त से पहले मैं कोई बात अपने मुंह से नहीं निकालना चाहता, क्योंकि मुबादा वो बात पूरी ना हो जाए और वैसे ही खुदा न खास्ता ना हो जाए। अल्लाह ताला बेहतर करे। बहुत अच्छी उम्मीद बातों से मुझे एक और सवाल आया, पाकिस्तान में हुकूमत चेंज हुई और अभी हालिया में दौरा सऊदी अरब के प्रिंस का हुआ जी, तो बड़ा कामयाब रहा और बड़ा अच्छा प्ले किया पाकिस्तान ने, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, हमारे एजेंसीज ने। मैं ये कहने का मतलब है कि ये टाइम क्या, ये 3 नंबर और ये 9 नंबर इसमें फेवर कर रहा है पाकिस्तान। शहजादा मोहम्मद मीम से शुरू हो रहा है, एम से शुरू हो रहा है, ल्यू से उसका ताल्लुक बनेगा, सन से आएगा सिलसिला, और सन के आगे जब सन आएगा तो ना मरीख बोल सकता है। ये नंबर जिसे बता रहे हैं, नाम से बता रहे हैं। मैं नाम से, एक तो नंबर आएगा ना, उसका भी तो नंबर ही आएगा ना भाई मेरे। मैं तो कह रहा हूँ कि उसकी इब्तिदा देखेंगे,
عمران کا جیسے مریخ سے ہے, نریندر مودی مریخ سے ہیں, تو شہزادہ جو ہے یہ سن سے ہے. یہ دونوں جب ہیڈ آف وہ پلانٹ میں کہوں گا, جب ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے تو اس کے جو منسٹر ہیں وہ اس کے سامنے نہیں بول سکتے, آپس میں جتنا مرضی لڑ لیں. اب یوں سمجھیں کہ اگر مریخ کی اور عطارد کی لڑائی ہو رہی ہے, لیکن اوپر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ دونوں وزیروں کو بلا کے جب بٹھا کے کریں گے, تو اس لیے میں آپ سے یہ پہلے بھی آف دی ریکارڈ بھی بات ہو چکی تھی کہ سعودیہ کا رول اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے خطے میں. اور یہ آخری بات میں کہوں گا, خوشخبری والی بات کر لیں, جس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں, جو میں تو ہمیشہ آپٹیمسٹک رہتا ہوں اور اللہ سے ہمیشہ اچھی چیزیں مانگتا ہوں, کہ کشمیر کا مسئلہ آپ کو سپٹمبر تک جاتے حل ہوتا نظر آئے گا, اور اس میں سعودیہ کا بہت اہم رول ہوگا, اور اس کو ایسوسیٹ کرے گا جو ہے ہمارا قریبی دوست چین جو ہے, اس کا بھی بہت بڑا اس میں کنسرن ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیجیے گا, اس میں سب سے زیادہ جو لاس دے گا پاکستان کو, نہ انڈیا دے گا نہ افغانستان دے گا. اس میں پرابلم آئے گی پاکستان کو, ایران کی طرف سے آئے گی, جس کی ابتدا ہوگی ہوئی ہے, لیکن یہ بھی گریجولی جو ہے وہ سپٹمبر تک جاتے سالو ہو جائیں گے. اور یہ بہت زبردست جو سلسلہ بنے گا. خوشخبری سنائی کہ کشمیر کا مسئلہ بالکل میرا بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوں جی کہ وہ آنے والے سالوں میں بہتری کی طرف جائے گا, بہت زیادہ بہتری کی طرف جائے گا. اور اس میں مزے کی بات ہے کہ ساری طاقتیں جو مل کے اس پہ ان کا جو ہے نا آپس میں اتفاق کرایا ہوگا. یہ نہیں ہوگا ڈائریکشن ملے گی اس سال کا جی, بہت خوشخبری ہے. یہ جیسے سمجھے کہ تکلیف ہو رہی ہے سارے اس وقت کہ پورا خطہ جو ہے ہمارا 1.5 ارب انسانوں کا سارا, بلکہ 2.25 ارب انسان ہو گئے, سارے ڈسٹرب ہیں, اور اس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ ڈسٹرب ہے. لیکن جو ہی یہ مسئلہ جو واپسی کی طرف جب چلے گا, جس کی ابتدا 14 فروری سے ہوئی ہے, اور میں کہتا ہوں یہ اللہ کا کرم ہے, ہوا تو اچھا واقعہ نہیں ہوا, لیکن کیونکہ اس کو پلان کیا گیا, پلان کر کے کیا گیا. اور باقی جو معاملات ہیں اب جو چل رہا ہے سلسلہ, آگے جو اسپیڈ چلے گی, جیسے آپ نے 23 مارچ کی بات کی, تو میں کہہ رہا ہوں 23 مارچ کے بعد, چونکہ 23 مارچ کو قرارداد پاکستان 1940 میں آئی تھی, تو 1940 کا جب دیکھیں تو اس کا بھی 5 بنتا ہے, تو ہمیں 1940 سے فائدہ ہوا, ابتدا ہوئی. لیکن نقصان کتنا اٹھایا, 47 تک جاتے جاتے لاکھوں لوگ شہید ہو گئے. اور جب پاکستان بنا ایک نئی مملکت وجود میں آئی, لیکن اس وقت سے پہلے ہم نے کتنی تکلیفیں اٹھا چکے تھے ہم لوگ. اور اسی طرح سے اب جو چلے گا, یہ سپٹمبر تک چل رہا سلسلہ, لوگوں نے تو عوام بندہ تو کرتا ہے نا جی, پلان کر کے کرتا ہے, لیکن جب اللہ کا پھر احکامات شروع ہوتے ہیں نا, تو جہاں سے انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے, وہاں اللہ کی جو وہ کیا کہتے ہیں خدائی جو ہے اس کے احکامات شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو چلیں گے اب یہ کنٹرول میں نہیں ہے, نہ مودی صاحب اس کو کنٹرول کر سکتے. ہاں بگاڑ سے کوشش کریں گے, فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے, لیکن جو کچھ ہوگا اب خدائی جو احکامات ہیں وہ چلیں گے. اس خطے کے عوام کی مالک سنے گا, سپٹمبر تک آپ کو کوئی اچھی خوشخبری ضرور ملے گی. یہ میرا بھی ایمان ہے, اور آپ کو دعا بھی دینا چاہیے. اس پہ تو کافی ڈیٹیل سے آپ سے کافی دفعہ بات ہوئی ہے کہ 2016 کے بعد سے جب سیٹرن سیکریٹریز میں آیا کہ دنیا میں اب چینج آئے گا, وہ نظر بھی آ رہا. 2016 میں ہم نے پاکستان نے بھی کیا بھگتا, ہاں جی اسی طرح سے. ناظرین, آج نمبرولوجی سے ہم نے اپنی عامر صاحب سے چیزیں ڈسکس کی کہ 14 فروری کو انڈیا میں ایک بہت ہی انسانی جانیں ضائع ہوئی, وہ سب سے بڑی تکلیف کی بات ہے, اور پاکستانی اس غم میں شریک ہے کہ کسی کی بھی جان جانا وہ بہت تکلیف دہ کی بات ہے. اور سب سے زیادہ قابل مذمت وہ لوگ ہیں جو پلان کر کے مارتے ہیں. سڈن ہو جاتا ہے, غصے سے ہو جاتا ہے, بہت سارے حالات آ جاتے ہیں, لیکن جو پلان کر کے کسی کا خون کرتا ہے وہ سب سے بری بات ہے, چاہے اس میں انڈین ہے, پاکستانی ہے, کوئی بھی ہے, وہ یہ قابل مذمت ہے. اور ہمیں اس پہ اس کا بہت, ہمیں آج میاں صاحب سے نمبرولوجی کے تھرو چیزوں کو ڈسکس کیا 14 فروری کا کہ کیا ڈیٹ ہے اور کیا ٹائم تھا. مشترکہ نمبر 9 نمبر اور 3 نمبر مشترکہ اور 9 نمبر مارچ کا, اس کے اوپر نمبرولوجی کے تھرو میاں صاحب نے ہمیں بہت سی اچھی چیزیں بتائی. انشاءاللہ آگے بھی پاکستان کا فیوچر کا, فائنینشلی میٹرز کا, اور عوام جو تھوڑا سا پسی ہوئی ہے اس کو کب خوشخبری ملے گی, نمبرولوجی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم میاں صاحب سے اس ٹاپک پہ بات کریں گے. لیکن جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجیے گا, اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا لیجیے گا. اب ہمیں دیں اجازت, اللہ حافظ. اللہ حافظ.